हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोले श्री नरसिंह भगवान की जय, भगवती दुर्गा देवी की जय, श्री पुरुषोत्तम जगन्नाथ महाप्रभु की जय, श्री पुरुषोत्तम मास की जय, श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्मा की जय। जगन्नाथ 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 पाहि मम, महाबाहु 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 रक्ष मम। जगन्नाथ 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 पाहि मम, महाबाहु 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 रक्ष मम। श्री पुरुषोत्तम महात्म्यम आजिर पाठर विषय चतुर्विंश अध्याय पंचविंश अध्याय। श्री इंद्रदम्न महाराज सत्यलोकरु आगमन करिछन्ति एवं तांको सहायता करिया पाइका 33 कोटी देवता पितामह ब्रह्मांक निर्देश उपस्थित होइछन्ति एवं पद्मनिधि जहाँकर इच्छा मात्र के समस्त वस्तु जगत रे आविर्भूत हुए से होउछन्ति पद्मनिधि एवं शंखनिधि। ये दुई निधि जगत रे जहाँक पाखरे आसी पहुँची जाती तांको पाखरे कौनसी वस्तु अप्राप्य रहे नहीं। भगवती लक्ष्मी जहाँको कृपा करती तांकु ही पद्मनिधिंकर प्राप्ति होता है। एवं देवर्षि नारद जो अनुसार किभली भाव में महाप्रभु श्री जगन्नाथंकर मंदिर प्रतिष्ठा हम से निमंते जो अनुसार से चिठा प्रस्तुत करदेले एवं राजर्षि इंद्रदम्नु को देले, इंद्रदम्न महाराज ताहा पद्मनिधि हस्तर देले एवं पद्मनिधि से समस्त वस्तुमान उपस्थित कराइले। अति आश्चर्यर घटना मान घटित होबाकू लागिला। जो वेदी प्रस्तुत है ताहा स्वर्ण रे प्रस्तुत एवं तार शिखर देश स्वर्ण आवृत एवं सेठारे थिबा समस्त घट जहाँ कलशमान से भी सब स्वर्ण रे एवं ये भली सब अति अद्भुत दिव्य संभार मान उपस्थित देखिक तीन लोकरे समस्ते आश्चर्यान्वित होबाकू लागिले। एवं श्री जगन्नाथ महाप्रभु को गुंडीचा मंदिर जहाँ होची यज्ञ वेदी जोठी महाप्रभु सत्य जुगरु दारु ब्रह्म स्वरूप अवस्थान करथिले, स्वयं प्रकटित होइथिले एवं निजे ही निजको विश्वकर्मा स्वरूप निर्माण करथिले। सही स्थानरु किभली भावरे से वर्तमानर नीलाद्रि मंडप को आसिबे सेथि निमंते 3 गोटी रथ प्रस्तुत करागला एवं श्री जगन्नाथंक निमित्त 16 चक्र विशिष्ट नंदीघोष रथ एवं भगवती सुभद्रांक निमित्त 12 चक्र विशिष्ट पद्मध्वज एवं प्रभु बलभद्रंक निमित्त 14 गोटी चक्रयुक्त रथ प्रस्तुत हैला। ताहा हेउची ए सृष्टिर प्रथम रथ यात्रा जहाको राजर्षि इंद्रदम्न ए जगत रे प्रवर्तन करथिले पितामह ब्रह्मांक निर्देश रे। एवं से दिव्य रथ यात्रा रे देवता माने से रथर रस्सी को टाणी थिले एवं से रथर प्रतिष्ठार विधान स्कंद पुराण पुरुषोत्तम महात्म्यम रे अति विस्तृत भाव रे वर्णना करा जाइछि। जहाँ संक्षिप्त रूप आमर रथ प्रतिष्ठा रे मंदिर पुरोहित एवं आमर मुक्ति मंडपर ब्राह्मण माने संपादन करुछंती। पूर्व दिन रे अंकुरारोपण आदि कार्य एवं घट स्थापन एवं घटरे पंचगव्य एवं पंचपल्लव एवं समस्त दिव्य वस्तु एवं
ଦିବ୍ୟ ତୀର୍ଥ ଜଳର ସନ୍ନିହିତ କରି ସେହି ଘଟରେ ପ୍ରଭୁ ନୃସିଂହଙ୍କର ଆବାହନ କରିବାକୁ ହୁଏ ଏବଂ ତାଙ୍କରି ଆଜ୍ଞାରେ ରଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର କାମ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ରଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ପରେ ରଥର ଉପରେ ଧ୍ୱଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଏ ଏବଂ ସେ ଧ୍ୱଜରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରଥର ଧ୍ୱଜରେ ଗରୁଡ଼ଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରାଯାଏ, କାରଣ ମହାପ୍ରଭୁ ହେଲେ ଗରୁଡ଼ ଧ୍ୱଜ ଏବଂ ଗରୁଡ଼ଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଅତି ଦିବ୍ୟ ମନ୍ତ୍ର, ଯାହାକୁ ଧ୍ୟାନ କରିବା ମାତ୍ରକେ ସମସ୍ତ ଭୂତ ପ୍ରେତ ପିଶାଚଗଣ ଭୟରେ ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାହନ ଗରୁଡ଼। ଏଇଭଳି କ୍ରମରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଏ ଏବଂ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଧାନ ଅନୁସୃତ ହୋଇଥିଲା ସେହି ବିଧାନ ଏଇ କଳିଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁସୃତ ହେଉଛି, କାରଣ ଏଠାରେ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ହେଉଛନ୍ତି କର୍ତ୍ତା ଏବଂ କାରୟିତା। ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ହିଁ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ବିଧାନ ଜଗତରେ ସବୁଠୁ ଅନନ୍ୟ ଏବଂ ସେ ବିଧାନ ବୃହତ ଏବଂ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ, ଏଇଭଳି ଦୁଇ କ୍ରମରେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛୁ। ବୃହତ୍ ବିଧାନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରୁନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବିଧାନ ଯାହା ସତ୍ୟ ଯୁଗରୁ ଅନୁସୃତ ହୋଇ ଆସିଛି, ସେହି ବିଧାନ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ଏବଂ ଭଗବତୀ ମା ସୁଭଦ୍ରା ପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ଆମର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମହାତ୍ମ୍ୟ, ଯାହା ଏହି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସରେ ଆପଣମାନେ ଶ୍ରବଣ କରିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ମାତ୍ର। ସଏବ ଦାତା କ୍ରତୁଭି ସଜଷ୍ଟା ସତ୍ୟ ପ୍ରବକ୍ତା ସତୁ ଧର୍ମଶୀଳ ସର୍ବବିଦ୍ ସର୍ବଭାବୈ ବରିଷ୍ଠ ନୀଳାଦ୍ରିନାଥ ଫଳୁଜେନ ଦୃଷ୍ଟ। ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରେ କୁହାଗଲା, ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯିଏ ଦର୍ଶନ କରିଦିଅନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତ ଯଜ୍ଞର ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଅନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତ ଦାନ କରନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତ ପୁଣ୍ୟରେ ଭାଗୀ ହୁଅନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ସମସ୍ତ ଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ସେ ସତ୍ୟବାଦୀ ରୂପରେ ଜଗତରେ ବିଖ୍ୟାତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଏ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା, ଯାହା ଆମେ ପୁଣ୍ଡରିକ ଏବଂ ଅମ୍ବରୀଶ ଦୁଇ ଭକ୍ତଙ୍କର ଚରିତ୍ରରେ ପୂର୍ବରୁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଛେ ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛେ। ମହାପ୍ରଭୁ ଏହି କଳିଯୁଗରେ ଭକ୍ତ ଦାସିଆ ବାଉରୀ, ଭକ୍ତ ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି, ଭକ୍ତ ବଳରାମ ଦାସ ଭୁରି ଭୁରି କୃପା କରିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ। ଏବଂ ଭକ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଅତି ବ୍ୟାକୁଳରେ ଡାକିଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁ ସବୁ ଛାଡ଼ିକିରି ଦୌଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ସେହି ଭକ୍ତ ପାଖକୁ। ଏବଂ ଭକ୍ତରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଯେଉଁ ତପସ୍ୟାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆବିର୍ଭୂତ କରେଇଛନ୍ତି, ସେ ତପସ୍ୟା ଜଗତରେ ସବୁଠୁ ଦୁର୍ଲଭ। ଯେଉଁ ତପସ୍ୟାରେ ସେ ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗତି କରି ମର୍ତ୍ତ୍ୟଲୋକକୁ ଆଗମନ କରିଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ରଥରେ ବସେଇକିରି ଯେତେବେଳେ ଏ ସ୍ଥାନକୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଏ ଜାଗାରେ ପୃଥିବୀର ଅଧିପତି ହେଇଛନ୍ତି ଜଣେ ରାଜା, ତାଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ଗାଲ। ସେଇ ଗାଲ ରାଜା, ସେ ଏଠାରେ ମାଧବ ନାମକ ମୂର୍ତ୍ତି, ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ଏବେ ବି ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ଦର୍ଶନ କରୁଛୁ, ସେ ମାଧବଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିକିରି ଏ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା କରାଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ଏଠାରେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ନାମରେ କେହି ଜଣେ ଆସି ଏ ମନ୍ଦିରକୁ ତାଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଧରିକିରି ଏ କ୍ଷେତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଗମନ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁକା ଯେତେବେଳେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ବୈଭବ, ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଯଜ୍ଞଶାଳା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅଦ୍ଭୁତ ଦିବ୍ୟ ସମ୍ଭାରମାନ ଦର୍ଶନ କରିକିରି ଗାଲ ରାଜା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ସ୍ୱୟଂ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ସ୍ୱଦେହରେ ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ରାଜର୍ଷି ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ରାଜର୍ଷି ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଭାବରେ ଗାଲ ରାଜା ନତମସ୍ତକ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି।